सानू इन्हां ने फारग किया। जिस तरह लगता है कि करोना की जी महामारी है ये दिन पर दिन वधनी ही है, घटनी नहीं है और ये पक्का है। वैसे आइसोलेशन के विच इन्हां ने पोस्टिंग दी थी पर साडी रूटीन सैंपलिंग की ड्यूटी लगाई गई। कहने आ ये कहती सरकार कह रही है भी साडा मिशन फतेह हो गया, पर यह फतेह नहीं होया। ये इत्थे ही रहना। हले भी देखो तुसी 8 पेशेंट अपने जिथे साडी ड्यूटी थी ना, हले भी 8 पेशेंट उत्थे लेटेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि उन्होंने केयर लिए सानू वलंटीयर नूं ही रखिया सीगा। कहना ये आ भी ये वलंटीयर काम करता तो असीं नहीं करना, सरकारी मुलाजमां दा बेसिकली काम ये है। ठीक है, असी मतलब काम इन्ना किया, उहदे 19 दिन दे विच असीं बहुत मतलब हिसाब लाओ भी टैंपरेचर कितना है। दी सैंपलिंग है ना जी, ये अंदर ही करके बाहर की जा सकती, अंदर नहीं की जा सकती। पीपी किट्टां पा के मतलब इहनूं देखो ऑक्सीजन की घाट आ जाती है, बहुत कुछ चीज़ां हैगियां जिहड़ियां चीज़ां हो जांदियां। ठीक है, असीं इसकी परवाह नहीं की, घरों बाहर रहे। फिर देखो तुसीं एफिशिएंसी लिआंदी काम, पर इहदा सरकार ने मुੱਲ नहीं पाया साडा। घरां नूं आउंदे सी जां जिहड़े भी वलंटीयर होस्टल दे विच रहिंदे सी, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बस साडी ये सरकार मोरे पुरजोर अपील ही है भी सानू असी जेकर ये सरकार साडी मंग नहीं मनदी तां असी गहां ते भी सरकार दे लई की कहंदे आ भी धरना वगैरह। देश दे विच दुनिया दे विच कोविड-19 करोना महामारी फैली, पूरी दुनिया दे लई संकट खड़ा हो गया। उहदे नाल ही इस बीमारी ने साडे देश दे विच दस्तक दित्ती, पंजाब दे विच दस्तक दित्ती। ते पंजाब दे विच जिला शहीद भगत सिंह नगर वो जिला सी जिहड़ा कि सब तो पहलां जिथे करोना मरीज़ मिले और यकदम मिले। एक बार संकट की घड़ी खड़ी हो गई, उस तो बाद पूरे पंजाब दे विच भी पूरी दुनिया दे वांग जिहड़े करोना दा कहर वरतिया। इत्थे तक कि बड्डियां बड्डियां सरकारां, बड़े बड़े सिस्टम फेल हो गए। इस संकट की घड़ी दे विच सरकारां ने हाक दे उत्ते मुश्के आए, सरकार दा साथ दिता। साडे नाल वो लोग इस समय मौजूद हैगे ने, वो नौजवान मौजूद हैगे ने जिन्हां ने सरकार दा उस मुश्किल की घड़ी दे विच साथ दिता। जिथे करोना मरीज़ां नूं रखिया जांदा सीगा, बाहरों आयां नूं उन्हां दी देखभाल दे लई बहुत सारे स्टाफ की लोड़ सीगी। ये लोगों ने अपने जिथे भी काम धंधे लगे हुए थे छड्ड के सरकार का साथ दिता, पर सरकारां ने जो इन्हां नाल वादा कीता सीगा किते ना किते वो वफा हुंदा नज़र नहीं आ रहा। ये इन्हां दी जुबानी सुनदे आ भी की इन्हां नाल वादा होया सीगा, की इन्हां ने कीता, हुण इन्हां नूं की मुश्किल आ रही है साडे। हाँ जी साहब, की मुश्किल हैगी जी हुण? सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सर मैं लैब टैक्नीशियन एज ए CSC बंगा दे विच काम किया, 19 दिन काम किया। तो सानू इन्हां ने 26 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया सीगा और सानू 19वें दिन विदाउट एनी नोटिफिकेशन इन्हां ने सानू जवाब देता। मतलब जिस दिन ड्यूटी ते गए उस दिन सानू पहले इन्हां ने अंदर बुला के SMO साहब ने कहता कि तुसीं कल तो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करनी, कल तो थोड़ी छुट्टी है। की कारण की लगता इस तरह क्यों किया गया तुहानूं? कारण देखो जी, वो तो कहते भी करोना खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये हुण साडे नाल ही रहूगा, किते नहीं जाने वाला। करोना इत्थे ही रहूगा। दूजी गल, सानू इन्हां ने फारग किया। जिस तरह लगता है कि करोना की जी महामारी है ये दिन पर दिन वधनी ही है, घटनी नहीं है और ये पक्का है। असी बिल्कुल ड्यूटी अपनी मतलब बहुत मेहनत नाल असी कोविड रूटीन सैंपलिंग की साडी ड्यूटी लगाई गई सी। उदा वैसे आइसोलेशन दे विच इन्हां ने पोस्टिंग दी थी, पर साडी रूटीन सैंपलिंग की ड्यूटी लगाई गई और असी एनू एफिशिएंसी नाल काम किया। अपने वालों भी कुछ पॉइंट्स जिहड़े सीगे वो असी अपने वालों क्रिएट कीते। सरकारी डिपार्टमेंट दे विच जो साडे कोल एक्सपीरियंस सीगा, असी काम नूं एफिशिएंसी नाल कीता।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, MLTs ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 19 ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ 8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 19 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ PP ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ PP ਕਿੱਟ ਪਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ PP ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾੜਾ ਰਾਇਤਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਆਸ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। For more news updates and entertainment videos, please subscribe our channel. For all latest notification, don't forget to press the bell icon.